Good morning, students. Happy Saturday, a weekend. Come inside the class with the keys button of your phone. Your dear classmate Sagar Kulkarni has sent a thought. You might see in the group. That means if you can inspire somebody, he wants us to be very inspiring for others. Because we have only one life to live. Why not be the one who can bring a change? Isn't it, Sagar? Now, today I'm not muting you all. Let me hear all the disturbance your end. Because you have heard only me. Let me also hear you at least on Saturdays. I'll have an open class. Poonam Joshi. Poonam Joshi, what is the status of your, who is this VJ? Simply I made him to log in. I'll remove him. Wait. He's not supposed to come inside. Why did I permit him? Who is this VJ? VJ, come online. The names which are not really in the. I'm going to remove that person. Yeah, went away. Good morning, Vinayak Matuti. Kaku, Preetam, Abhishek Batigari not available today again. Sabha, most welcome, dear. The new students and the joinees yesterday's, whoever is there, will be sent the syllabus copy once again. Excuse me. Thank you, Vinayak. Saturday, yes, capital birthday, yes, small birthday. Vinayak, very much. VH. Vinay, VH. You always log in with the full name. Yeah. Students, yesterday only we discussed. That's fine. Vinayak. Only I'm listening something. I'm not able to hear your voice. Pati Mart. Pati, one salig barti, one salig barangila. Yesterday, we dealt with 4 types of subject verb agreement. In that, only countable number, that's 6 number or 7 number students are sending me the homework on the regular basis. Pooja, Vinayak, always fast and furious. He's not a fury for me, but still he sends the work very fast. And along with this, Ravichandra has sent me. Girls have sent me, Lata. But why countable? You are there in this college or not? Just paid the money and went away. It shouldn't be like that. No need to mute. If there is a lot of noise around, go for a mute. Abhishek, where were you these days? Yeah. Yesterday we dealt with 4 types or 4 rules concerned to subject verb agreement. From for the day, students. Akshay Kumar, you have also, dear. Abhishek. Which Abhishek, ma'am? I was expecting Betigeri Abhishek one. Of course, Betikeri has conveyed me that he is into a job work. He's not able to attend, but he really watches every day the video posted. Okay, now let me have your hands up for your classwork completion, especially those a week before students who have actually joined the college. Just send me the hands up.
so that I get to know how many of you are really attached to your classwork, really involved with your classwork, that yes, I have to write all these things. Not rushing and gushing. ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸೋದು ಬೇಡ. ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಗಂಗಾಗಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಂದು, ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. Students, subject verb agreement. A day before what I gave you, in that I have given you to do, to have and to be forms of the verb. Let me revise it for a while because few students have the confusion still. Because yesterday in the exercise I have sent into bracket for the usage of to do or to be or to have. So you don't need to take it down. Let me repeat it for especially Ravichandra and most others. Okay, let me repeat it. Vinayak, don't time pass, yeah? Just listen, because you know you're very versed in that, and most girls also, even Akshay also. See, students, to have forms of the verb, first is to be forms of the. To be andre ಏನು? ಅದು ಏನದ existence, ಅದಕ್ಕೆ to be ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ to do forms of the verb. ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗ to be ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ is, am, are, was, were. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? past tense ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಬ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾಗನು ವರ್ಬ್ನೇ ನಮಗ್ ಹೇಳ್ತದ. ಹಾ, this is actually an indication of future course of action. So the verb is functioning very crucially. ಇವಾಗಿದು ಈ ತರ ನಾವು ವರ್ಬ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಭಾಳ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯೋಣ. ನಿನ್ನೆ ನಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗ, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಟು ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗ ಡೂ, ಡಸ್. ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ? ಗೋ, ಗೋಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೀವಾಗೇ ಬರ್ದಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ರೂಢಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಮೂರನೇ ಮನುಷ್ಯ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಒಳಗ, ರೈಟಿಂಗ್ ಒಳಗ? ಇವಾಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯು ಆರ್ ದ ಒನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಟಾಕ್. ನೀವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್. ನೀವಾಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋ, ನಾನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅದು ಇರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಐ ಅಂತಾನೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಐ. ನಾನಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮಗ್ ನಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವಿಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರೋ ಮೂರನೇದವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದವ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೆಂಡರ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಜೆಂಡರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಹೂ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಇದ್ದದ್ದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ. Now, when we read anything, students, especially whichever language we are studying, I am talking to you directly, students.
ಇಟ್ಟನು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಇಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಮಿತಾ ದೇಸಾಯಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು. ಹಾ, where was I? ಹಾ, when we any language will always have a combination of reading, writing, speaking and listening. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರಂತ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರಂತೆ. ಬರೆಯೋವಾಗ ಅಥವಾ ಬರ್ದದ್ದನ್ನ ಓದೋವಾಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಒಂದೊಂದು ಲೆಸನ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಂತಂದ್ರ ಅವ ರೈಟರ್ ತನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳಲಿಕತ್ತಾನ. ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ದ ರೈಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ನರೇಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕತಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಕತಿ ಬರ್ದವ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ತನ್ನನ್ ತಾನೇ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ he came to me, I talked with you, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇದು ಲೈವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಾಗ ಯು ಮೀ ಅಂಡ್ ಯು ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಬಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಳಗಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಒಳಗಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಐ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಿತಾ. ಸ್ಮಿತಾ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಐ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ, ಥರ್ಡ್ ಸಪೋಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅದನ್, ಐ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಸೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ठीक है? In this understanding, verbs matter a lot, and that too our auxiliary verbs. AUXILIARY, auxiliary verbs. ಹೆಂಗ ಐ ಆಗಣ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಇದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅದ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ certain things in most of the language, whichever language we take, especially with English, because there are pronunciations changing year wise. ನಮ್ ಕಾಲಕ್ಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. nowadays ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ 6 years ಹಿಂದಿನಿಂದ it has changed with the pronunciation education, ದ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. because we brought this language, or this language has been brought up from the Britishers, because it has got its origin. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಥಳ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಒಳಗದ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗದ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಭಾಷೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಯೂಸೇಜ್, ಉಪಯೋಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಕ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ what do you say, a prerequisite, essential ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಹೆಂಗಂತಾನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬರ್ಬೇಕಂತೂ ಬರ್ಬೇಕಿದು ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಆರ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್. ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ when we go, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ದೇರ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಇದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಆಳವಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಫ್ರಾಮ್ ಬಿಫೋರ್ 1947 ದಿಂದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಳ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ 1930. when our own people went to British, went to London, went to America to get educated, there where they realized, then slowly English medium schools started. Some communities, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಹಳ ಇದ್ದು, some group of this communities were not accepting certain things. So this is all most history and the usage. So we cannot separate English from our life. Teaching English or learning English, both are same children. Because I being a teacher, I have to get updated most of the time, because the changes are going to happen still. From my childhood, I'm learning English. It was part of my syllabus always. Not just me, of my age. But what we see now is so many things are coming up. So when you are learning,
when you are learning in your degree first year. Some students are very much versed at how to frame sentences, how they can write lengthwise. But without basic mistakes is important. So I'm taking very basic topics. University is one way helping us because it is not making us ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವರ್ಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಟು ಡಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್, ಫೋರ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೌ ಯು ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ 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 ಆಲ್ ಓವರ್ ಡೇ ರೂಟೀನ್. ಬಟ್ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ರಿಸಲ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ ಗೊತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಬುಕ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಲೋ, ಗಡ್ಬಡಿ ಮಾಡಿ ಬರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ರಶ್ ಅಪ್, madam is telling and complete it. First of all, watch all the videos. The newer one who have just joined, they must really watch every video first, then start writing. Don't think I have not completed classwork. Completing anything doesn't give you understanding, dear students. Whatever you understand, if you are giving me the answer directly, it's more than enough. Not that what you write in the class and then I will just check it. Oh, this is your mistake, I will correct it. This is not my requirement. The real requirement is what I understood already, and further what you are going to update in that. Have patience, take a break every 2 or 3 videos you watch, then slowly record. Your one of the classmates has already given the classwork and have already sent it in the group. One way it is helpful. Your classmate may be your dear friend, you can ask them for you or for your sake to complete the classwork. That should not be an issue. You have to hold, because it's a 50-50 work, students. I give you 50% and your knowledge and understanding complete the circle. Howda? It's not like I'm giving you 100% and you are giving me some percent. It's not a completion. There the circle doesn't work. Education circle doesn't complete. Education cannot be seen abstract noun. It shows through your communication. You want the homework baro kalisidru, what you got educated. Behavioral skills irಬಹುದು, textbook skills irಬಹುದು, grammar rules irಬಹುದು, marketing skills irಬಹುದು. Based on your experience and understanding, that should go on a higher scale. So basics are important. First person appude ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅದ, ಒಬ್ನೇ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿನೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಸೊ we, I mean the group becomes we. You ಒಳಗ ಗ್ರಾಮರ್ ಒಳಗ ಯು ಒಬ್ರಿಗೂ ಯು ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೈತಿ, ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ಗೂ ಯು ಅಂತಾನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೈತಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ certain ready-made have to adapt and I have to give it. Then there the grammar complete. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಳಗೆ he, she, it. ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮೇಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಫಿಮೇಲ್ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ animals or non-living things ಇತ್ತು. It becomes all together they. ಇದ್ರ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗ ಆಯಾರಣ ಏನ್ ಬರ್ತದ. We'll go for this cycle here. Now these are all the helping words. Roughly if you are not words, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋರಿ, ಇದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್ ಅದ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯು. ಇವಳು ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒಳಗ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅಂದ್ರ ರೈಟ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ. ಈಸ್ ಆಮಕ್ಕ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದು, ಆರ್ ವರ್ಡ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಡೂ ಡಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು. ಗೋ ಗೋಸ್ ವೆಂಟ್ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಹಿ ಈಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್. ಇವ್ರು ಬಂದ್ರ ಆಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಐ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಜೊತೆ ವಿ ಬರ್ತದೆ, ವಿ ಜೊತೆ ದೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡ್ತದ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಹ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ವಿ ಆರ್, ದೇ ಆರ್, ಯು ಆರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್. Do, I do, we do, you do. ಇಲ್ಲಿ he, she, it does. He ಬರಲ್ಲ. I go, we go to market, you go to market. ಯಾಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರವಿಚಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ. He goes to market, she Lata goes to market, it goes to market. Either the past form went, did, had, were, was. It was, I was, he was, she was. Here only option is to be, to have, to do. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ fill in the blanks ಒಳಗ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಬೋದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಒಳಗೆ ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿರ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಡಿ ನೋ ಪ್ರವೀಣ್ 2ನೇ ಸತಿ ಬದ್ ಕಳಿಸಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 9th ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಸಾರಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇದ್ರದಂತ ಟಿಕೆಟ್ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾ ವಿನಾಯಕ್ ಹಿರೇಮಠ್, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಮ್ಯಾಮ್? ಮೇಡಮ್ ನಂಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಐತ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರು ನೀವು? ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾಗ ದಿಸ್ ಅಂತ ಬರಕಿಲ್ಲ ನೋಡಮ್. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾಗ ದಿಸ್? ಹಾ ದಿಸ್ ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ದಿಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪರ್ಸನ್ನೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪಿ. ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಮಾರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲದಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳು. ಅಭಿಷೇಕ್ ನೋಡ. ಹುಣಗುಂದ? ಹಾ ಹೌದು ಹೌದು. ಹಾ ವಿನಾಯಕ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ವಿನಾಯಕ್ ವೇಟ್ ಹುಣಗುಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ ಒಂದ ನಿಮಿಷ. ವಿನಾಯಕ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ 2 ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಈ ನಾ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಯಾ ಅಭಿಷೇಕ್, ಈಗ ಇದು ನೋಡೋದಪ್ಪ, ಇದು ಮಾರ್ಕರ್ ಅದ, ಇದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕರ್, ಹೌದಾ?
ಅಭಿಷೇಕ್, ಹಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕರ್. ಹೌದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಇದು ನೋಡಮ್ಮ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದೇನು ಮೇಡಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಪರ್ಸನ್ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದು ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅ ಮಾರ್ಕರ್ ಅನ್ನಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದೇ ಸಿ ಸಿ ಮೇಡಮ್, ಅಂತ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾಗ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಂತ ಅಂದಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಹಾ ರೈಟ್, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕರ್, ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ಇತ್ತಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಭಿಷೇಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಆಯ್ತ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಆಯ್ತ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕರ್. Have you understood? Your voice went away. Yes, madam. Now, in the case of this, that, these, those are the indicators of noun in a sentence, Abhishek. ಅಂದ್ರೆ ಅವು noun ಅಥವಾ pronoun ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತವೆ. ಇದು ಮಾರ್ಕರ್ ಅದ, ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕರ್. ಇದು ದೂರ ಅದ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಅದ, this is a marker and that is a pencil, right? It shows distance and indication. It demonstrates this, that, these, those are demonstrative indicators or determiners who tell or show the nouns in the statement. Clear, Abhishek? Am I clear with that? Thank you, Abhishek. That's fine. Now, next, students, today's subject verb agreement. This is for one of the students who had certain doubts when I talked with them. So when I'm solving it for one, or when I'm clarifying it for one, it becomes a requirement from end to just give it on a mass approach. Like, let me tell it in front of everyone. It can be a recovery also, that whatever been understood by you, again it will be a repetition as well as a better information. So take down today's, that is fifth rule, rule 5. Now your class work starts. Put the date in the margin. Rule 5. In this case, students, some nouns consist. ಇಲ್ಲಿ nouns plural ಅದ. Consist ಇಲ್ಲಿ some ಅನ್ನೋದೇನು ಪ್ಲೂರಲ್ ಅದ, ಬಹಳಷ್ಟಲ್ಲ. ಒಂದ್ noun ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. some ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ವರ್ಬ್. Some nouns consist of two parts. They take plural verbs. ಆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ? Either are not seeing me. ಕಾಣಿಸ್ಲಾಗತ್ತಿಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಓನ್ಲಿ ರೂಲ್ 3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ರೂಲ್ 4 ಹೇಳಿನಲ್ಲೋ ನಿನ್ನೆ. ಕಾಣಿಸ್ಲಾಗತ್ತಿಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಹೇಳ್ರಿ. ಕಾಣಿಸ್ಲಾಗತ್ತಿಲ್ರಿ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗತ್ತೇನ ಲೈನ್? ಹಾ ರೀ, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕು, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್, ಯಾರ ಧ್ವನಿ ಇದು? ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಿಂತ ಅಂತ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೌನ್ಸ್ ಯಾವ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶೂ, ಎರಡು ಹಾಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ಲೂರಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಚಸ್ಮಾ ಅವಾಗ ನೌನ್ಸ್ ಹೇಳೋವಾಗ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್. ಗ್ಲಾಸ್,
spectacles, trousers, pants, paint, this I won't give you here, scissors, shorts, they come into pairs. That's what. Example, A example, Ravi's, ಅವನದು ಶೂಸ್, ಅವನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಸ್ವಂತದ್ದು, ಅವನ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ರವೀಸ್ ಶೂಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋತದೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ರವ ಶೂಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ, ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, the scissors, ಇದು ಸಹ ಆರ್ ಬ್ಲಂಟ್. ಅಂದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಆರ್ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೈ ನ್ಯೂ ಟ್ರೌಸರ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದು ಆರ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು, ದ ಹಾಕ್ಲೇ ಇದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ. The example is her glasses are made in Lenskart. Rule 6. ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. Yeah. Today's second rule for ರೂಲ್ 4 ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಅದ್ ನಿನ್ನೆ. ಹಾಮ ಧ್ವನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ರಿ. ರೂಲ್ 4 ಹೇಳಿಲ್ರಿ. ಇದು ರೂಲ್ 4 5 ಹೇಳ್ರಿ. ಡಿಡೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೋದು ಹೇಳಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಜಲ್ದಿ, ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದ, 5 minutes ಅದ. अच्छा, this is rule 4 I think. I have missed out. This is rule 5. ನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ 4 ಅದ, ನೀವು ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ, ನಿಯರ್ ಟು ಡಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸೀರಿಯಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಬುಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಲಿಕತ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋರಿ, when two nouns joined together by put a dash beside ಅಥವಾ or as well as or in addition to like
comma, with, together with. ಈ ಶಬ್ದ ಇರ್ತಾವ ನೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ನೌನ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೌನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ತರ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರ ಓಕೆ and not ಇದು ಬೇಡ I'll skip this word etc okay this is accompanied by okay dash you put this statement is important students the verb ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ noun ಅಂದ್ರೆ subject ಈ ತರ ಇದ್ರ the verb is governed ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ noun ಅನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು governed by the former prime minister former chief minister ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗ former noun example 2 minutes to complete example the captain We can't see, madam. We can't see. Hama what you can't see oh sorry the captain accompanied by his captain as well as his team has played a game has played the game well he has ಅಂದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ his members captain and his members ಇಲ್ಲಿ members ಪ್ಲೂರಲ್ ಅದ ಇದನ್ನ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದನ್ನ ತಗೋತೀವಿ okay that's why this has verb is used otherwise ಇಲ್ಲಿ have ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಯರ್ ವರ್ಬ್ ಅದ the captain as well as his members has ಇಲ್ಲಿ has ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು not this one. Second example Madam, madam, at middle the board is reflecting. your voice is not at all clear for me. Your words are not at all clear. Ma'am, at last example, ma'am, rule 5 example that the board is reflecting, ma'am. We can't see anything. Whitish element na that you cannot see the whole board. Nishant, No, ma'am, only last. this part is a problem, right? Even I am able to see it. Yes, ma'am. Take this picture and send to the students. I am making it a help.